Dear students, we are very much familiar with the grammatical item parts of speech. অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই বেশ পরিচিত। আজকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে ক্লাস করব। তো সর্বপ্রথম হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ কাকে বলে, কি জিনিস। তো পার্টস মানে আমরা জানি অংশ, অফ মানে র বা এর, এবং স্পিচ মানে হচ্ছে বক্তব্য। অর্থাৎ সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে বক্তব্যের অংশ সেটাই হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ। Before going to start my class, I will write a sentence and you the students will identify the parts of speech from the sentence. After writing my sentence, you will pause the video and try to identify the parts of speech and write them in your exercise book. I will give you the solution at the end of my video. My request to you not to skip the video. If you skip the video, you will not learn the parts of speech. The sentence is, Great, Rifa and her friend are the only brilliant students with highest result in class. So, dear students, try to solve it according to my instruction. Note, parts of speech may be called word class. অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচকে বর্তমানে ওয়ার্ড ক্লাসও বলা হয়ে থাকে। তো স্টুডেন্টস শুরু করো। We know that there are 8 kinds of parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, adverb. Number 5, adjective. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. Dear students, now we will discuss about noun. So before going to elaboration, we should know what is noun. Noun is a person, place, thing or idea or quality. অর্থাৎ নাউন হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, কোনো জায়গাকে বোঝায়, কোনো জিনিসকে বোঝায়, অথবা কোনো আইডিয়া বা কোয়ালিটিকে বোঝায়। তো পার্সন কিভাবে হবে? পার্সন, সিস্টার, ফ্যামিলি, friends, workers, etc. Place, a town, country, road, Dhaka, etc. Thing, pen, pencil, book, computer, etc. Idea or quality, happiness, liberty, bravery, honesty. তো এইগুলো আসলে বিভিন্নভাবে মানে ভাগ করে দেখানো হয়েছে আর কি। Now, dear students, I will give you some sentences and you will identify the noun from these sentences. Okay, so read the sentence and identify the noun. Number 1, Reza is my cousin. I like these beautiful flowers. She played with her brother. The bus stopped suddenly. We saw many animals in the zoo. So, dear students, now you try to find out the noun from these sentences. Now the answer is, in the sentence 1, Reza is a noun. এক নম্বর সেন্টেন্সে আমরা দেখছি রেজা হচ্ছে নাউন। নেক্সট, কাজিন, এটাও কিন্তু নাউন, তাই না? পসেসিভের পরে নাউন বসে, অর্থাৎ এটা একটা আইডিয়াগত ব্যাপার। সেন্টেন্স 2, উই ফাইন্ড দ্য নাউন ফ্লাওয়ার্স। ওকে, এখানে ফুল হচ্ছে তোমার নাউন, এটা কোনো জিনিসকে বোঝাচ্ছে। ইন দ্য সেন্টেন্স নাম্বার 3, উই ফাইন্ড দ্য নাউন ব্রাদার। ওকে, সো 3 নম্বর সেন্টেন্স আমরা দেখছি যে ভাই, এই শব্দটা হচ্ছে নাউন। এটাও একটা আমাদের আইডিয়াগত ব্যাপার, এটা আমাদের ধারণা করে নিতে হয়। ইন দ্য 4th নাম্বার, উই সি বাস। বাস ইজ এ নাউন। ওকে, নাম্বার 5, অ্যানিমেলস। অ্যানিমেলস হেয়ার নাউন বিকজ উই ক্যান সি দ্য নেম অফ দ্য অ্যানিমেলস হেয়ার। ওকে, অর্থাৎ এখানে প্রাণীদের নাম বোঝাচ্ছে। নেক্সট, উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট প্রোনাউন. Here our main topic is pronoun. So what is pronoun? Pronoun is a word that is used instead of noun. অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ বসে সেটাই হচ্ছে প্রোনাউন। অর্থাৎ নাউনের জায়গায় যে শব্দটাকে বসানো যাবে সেটাই হচ্ছে প্রোনাউন। ফর এক্সাম্পল, সারা ইজ এ স্টুডেন্ট। সারা একজন ছাত্রী। শি গোজ টু স্কুল রেগুলারলি। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। Here in these 2 sentences, Shara is a noun. And here we can see she. Here she indicates Shara. অর্থাৎ she দিয়ে এখানে সারাকে বোঝানো হচ্ছে।
সুতরাং সারার পরিবর্তে সি ব্যবহার করা গেল, এই সিটা হচ্ছে এখানে প্রোনাউন, অর্থাৎ সারার পরিবর্তে সি ব্যবহার হয়েছে সারাকে বোঝানোর জন্য। সুতরাং নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডটা বসেছে সি, সেটা এখানে প্রোনাউন। There are different kinds of pronouns and I will discuss step by step. Here in this video I will just show what is noun, what is pronoun, what is verb, just simple definition, etc. Okay, and I will discuss individually one by one details. অর্থাৎ আমি এখানে আপাতত দেখাচ্ছি যে হচ্ছে জাস্ট নাউন প্রোনাউন এটা কাকে বলে, এটা জাস্ট ছোটোখাটো বিষয়গুলো এখানে দেখানো হয়েছে। আর এগুলোর উপরে নাউনের উপরে প্রোনাউনের উপরে আলাদা আলাদা স্টেপ বাই স্টেপ অনেক বড় বড় ভিডিও বা অনেক ডিটেলস বিস্তারিত আলোচনা করে ভিডিও আস্তে আস্তে দেওয়া হবে। নেক্সট উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ভার্ব। সো হোয়াট ইজ ভার্ব? ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড ইউজড টু ইন্ডিকেট অ্যান অ্যাকশন অর এ স্টেট অফ বিং। অর্থাৎ কোনো কাজ করায় বোঝায় এই ধরনের কোনো ওয়ার্ডকেই মূলত ভার্ব বলে, অথবা স্টেট অফ বিং অর্থাৎ কোনো অবস্থা বোঝায়। সো উই ক্যান সি হেয়ার দ্যাট অ্যাকশন অর এ স্টেট অফ বিং। ওকে, এ ওয়ার্ড হুইচ উইল ইন্ডিকেট অ্যাকশন অর এ স্টেট অফ বিং, ইট ইজ কল্ড ভার্ব। Here we see two types of verb, action or a state of being. Action verb: go, play, run, read, swim. These are called action verb. For example, he goes to school, they play football. Here the verb goes and play are action verb because they indicate action. A state of being: am, is, are, was, were. These are called a state of being. For example, Sheila is a student. Sheila একজন ছাত্রী। এখানে am, is, are, was, were এগুলো হচ্ছে মূলত a state of being, এই ভার্বের অন্তর্ভুক্ত। আর ওপরে যেগুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকশন ভার্ব। আচ্ছা, Sheila is a student, এটু স্টেট অফ বিং এটা কাটা যাবে। স্টেট অফ বিং এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার। অর্থাৎ স্টেট অফ বিং ভার্বের ভিতরে থাকছে হচ্ছে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার। ফর এক্সাম্পল, শিলা ইজ আ স্টুডেন্ট। হেয়ার ইজ আ ভার্ব, হেয়ার ইজ আ ভার্ব। দিস ভার্ব ইন্ডিকেটস নো অ্যাকশন, অর্থাৎ এই ভার্ব দিয়ে আমরা কোনো অ্যাকশন বা কাজ বোঝাতে পারছি না, সুতরাং এটা হচ্ছে স্টেট অফ বিং ভার্ব। অন দ্য আদার হ্যান্ড we can see another example. He can solve the problem. Here the verb is can solve. So this verb indicates action. সুতরাং এই যে সলভ করা যেটা বোঝাচ্ছে, এই সলভ করা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে সলভ করছে, অর্থাৎ এটা দিয়ে একটা কাজ বোঝাচ্ছে, অ্যাকশন বোঝাচ্ছে। সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যাকশন ভার্বের ভিতরে কিন্তু। নাও অ্যাডভার্ব। সো হোয়াট ইজ অ্যাডভার্ব? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ অ্যাডভার্ব? Definition: adverb is a word that modifies the verb, adjective or adverb itself. অর্থাৎ অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করে, অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে আর অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে। ওকে, অ্যাডভার্ব মডিফাইজ verb, adjective or adverb itself. We can easily find an adverb by applying the technique. If we ask a verb with how, when, where, then we will get our adverb. For example, he ran slowly. Now we will ask the verb how he ran slowly. How he ran? The answer is slowly. So slowly is an adverb here because slowly modifies the verb. How ran? কিভাবে দৌড়েছিল? স্লোলি, আস্তে আস্তে দৌড়েছিল। সুতরাং এখানে স্লোলি শব্দটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আবারও বলছি, স্লোলি শব্দটা আমরা যদি ভার্বকে প্রশ্ন করি যে হাউ কিভাবে দৌড়েছিল, তাহলে উত্তর আসবে স্লোলি। সুতরাং আমরা আগেও বলছি যে হাউ, হোয়েন আর হোয়ার এই তিনটে ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করলে যে ওয়ার্ডের ভিতরে উত্তর পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব। নেক্সট সেন্টেন্স: দ্য স্কুল উইল ওপেন টুমরো। হোয়েন উইল ওপেন? হোয়েন উইল ওপেন? The school will open tomorrow. Tomorrow. So tomorrow is the word and it modifies open. So tomorrow is an adverb. অর্থাৎ স্কুলটি কখন খুলবে? স্কুল কখন খুলবে? স্কুল খুলবে টুমরো। সুতরাং টুমরো হচ্ছে এখানকার অ্যাডভার্ব। এটা হচ্ছে হোয়েনের উত্তর দিচ্ছে। তাহলে এক নম্বর সেন্টেন্স আমরা পেয়েছি হাউ দিয়ে প্রশ্ন করলে
কিভাবে দৌড়েছিল? স্লোলি। 2 নম্বর সেন্টেন্স আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যে কখন খুলবে, সেটা হচ্ছে টুমরো খুলবে। সুতরাং টুমরো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমরা হাউ এবং হোয়েন এর উত্তর দিয়ে অ্যাডভার্ব বের করলাম। এখন হচ্ছে হোয়ার দিয়ে। হি কেম হেয়ার হোয়ার হি কেম। নাও উই উইল আস্ক দ্য ভার্ব বাই দ্য কোশ্চেন হোয়ার হি কেম হেয়ার। সো হেয়ার ইজ দ্য অ্যাডভার্ব বিকজ ইট মডিফাইজ দ্য ভার্ব কেম। তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে আমরা ভার্বকে যদি হচ্ছে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করি, হি কেম হেয়ার, সে কোথায় এসেছিল, উত্তরে বলতে হবে যে এখানে এসেছিল, এখানে। সুতরাং এই এখানে শব্দটা হচ্ছে হেয়ার হচ্ছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডজেক্টিভ। হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ? ডেফিনেশন। Adjective is a word that modifies a noun or pronoun. For example, Maria is a beautiful girl. Here, the word beautiful modifies the girl noun. So, beautiful is adjective. এখানে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে বিউটিফুল, কারণ বিউটিফুল শব্দটা গার্লকে মডিফাই করছে। কেমন গার্ল? বিউটিফুল গার্ল। I bought a red pen. Here, the word red modifies the word pen noun. অর্থাৎ এখানে রেড হচ্ছে পেনকে মডিফাই করছে। সুতরাং রেড হচ্ছে এখানকার অ্যাডজেক্টিভ। নেক্সট সেন্টেন্স, শি ইজ হ্যাপি। হেয়ার দ্য ওয়ার্ড হ্যাপি মডিফাইজ শি ইজ এ প্রনাউন। সো হেয়ার হ্যাপি মডিফাইজ প্রনাউন শি। সো হ্যাপি ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ হেয়ার। তো 3 নম্বর সেন্টেন্স আমরা দেখছি শি ইজ হ্যাপি, অর্থাৎ হ্যাপিকে শি। সুতরাং শি এখানে প্রোনাউন এবং হ্যাপি শব্দটা মূলত শিকে মডিফাই করছে। সুতরাং শি হচ্ছে এখানকার প্রোনাউন। সুতরাং হ্যাপি হচ্ছে এখানকার অ্যাডজেক্টিভ। মোর অ্যাডজেক্টিভস, টেল, বিগ, চিপ, কস্টলি, ইন্টারেস্টিং, এটসেট্রা। আরও কিছু উদাহরণ আমরা দেখছি অ্যাডজেক্টিভের, সেটা হচ্ছে টল, বিগ, চিপ, কস্টলি, ইন্টারেস্টিং ইত্যাদি। প্রিপোজিশন। ডেফিনেশন। Preposition is a word that is used before a noun phrase or a pronoun, connecting it to another word. অর্থাৎ প্রিপোজিশন হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা নাউনের আগে বসে, নাউন ফ্রেজের আগে বসে অথবা প্রোনাউনের আগে বসে এবং সেটা হচ্ছে অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। ইফ ইউ রাইট দ্য বুক ইজ ড্যাশ দ্য টেবিল, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স? দ্য বুক ইজ দ্য টেবিল। This is a meaningless sentence. But if we insert on in this place, then the meaning will be clear. The book is on the table. Here, on is giving a relationship between the book and the table. So we easily understand by using on here. So on is preposition. The dog jumped over the wall. Here, over is preposition. অর্থাৎ এখানে কুকুরটা ওয়াল লাভ দিয়ে চলে গেল। সুতরাং এখানে ওভার হচ্ছে প্রিপোজিশন। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রিপোজিশন ইন ইংলিশ such as space related. If we think a box, then we can say in the box, that is inside the box. On the box, that is on the box, that is on the box. Under the box, outside the box, within the box. অর্থাৎ আমরা যদি একটা বক্সকে কল্পনা করি তাহলে এই বক্সের ভিতরে বোঝাতে আমরা ইন ব্যবহার করি, ইন দ্য বক্স। এই বক্সের উপরে যদি কোনো কিছু বসে আছে এই ধরনের কল্পনা করি তাহলে হবে আমাদের অন দ্য বক্স। আবার যদি বোঝাই যে বক্স আন্ডার দ্য বক্স, তার মানে হচ্ছে বক্সের নিচেই কোনো কিছু আছে। আউটসাইড দ্য বক্স, বক্সের পাশে আছে কিছু। উইদিন দ্য বক্স, এটাও বক্সের ভিতরে আছে। টাইম রিলেটেড, ডিউরিং, হোয়াইল, আফটার, বিফোর, অ্যাট, etc. For example, I take my breakfast at 7 a.m. Here, at indicates time. That is, at is a time-related preposition. অর্থাৎ আমরা এখানে দেখছি যে কিছু প্রিপোজিশন রয়েছে, যেমন ডিউরিং, হোয়াইল, আফটার, বিফোর, অ্যাট। হ্যাঁ, উদাহরণে আমরা কি দেখছি? I take my breakfast at 7 a.m. অর্থাৎ 7টায় আমি নাস্তা খাই। এই যে at 7 a.m., তাই না? এই অ্যাটটা এখানে সময় সংক্রান্ত বিষয় বুঝিয়েছে। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের টাইম রিলেটেড প্রিপোজিশন। নাও কনজাংশন। হোয়াট ইজ কনজাংশন? ডেফিনেশন। কনজাংশন ইজ এ পার্ট অফ স্পিচ দ্যাট ইজ ইউজড টু কানেক্ট ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস, ক্লজেস অর সেন্টেন্সেস। অর্থাৎ কানেকশন হচ্ছে
অর্থাৎ কনজাংশন এমন একটা ওয়ার্ড যেটা কোনো শব্দ বা ফ্রেজ বা বাক্যাংশ বা কোনো বাক্যকে সংযুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। দেয়ার আর 3 কাইন্ডস অফ কনজাংশন, 3 ধরনের কনজাংশন রয়েছে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশন। কোঅর্ডিনেটিং: for, and, nor, but, or, yet, so. These 7 conjunctions are called coordinating conjunction, and we can memorize them easily by a technique, fanboys. Here, A for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন মূলত 7টা, এবং এই 7টা আমরা একটা টেকনিকের মাধ্যমে শিখে ফেলবো। সেটা হচ্ছে ফ্যান বয়েজ। এখানে এ দ্বারা ফরকে বোঝানো হয়েছে, এ দ্বারা এনকে বোঝানো হয়েছে, এন দ্বারা নর, বি দ্বারা বাট, ও দ্বারা অর, ওয়াই দ্বারা ইয়েট এবং এস দ্বারা সো। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন: সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, দো, অলদো, টিল, আনটিল, দ্যাট। These are called subordinating conjunction. Correlative conjunction: either or, neither nor, both dash dash and, so dash dash that. So both dot dot and, so dot dot that. These are called correlative conjunction. Correlative conjunction is used as a pair. অর্থাৎ কোরিলেটিভ কনজাংশনগুলো মূলত আসলে জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার হয়। We can see in the example, I went to market and bought a shirt. Here, 2 sentences are connected with the word and. So, and here is conjunction. এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স দেখছি যে হচ্ছে I went to market and bought a shirt. সুতরাং এই দুইটা সেন্টেন্স এখানে and দ্বারা যোগ করা হয়েছে, সুতরাং and হচ্ছে এখানকার conjunction. Last, interjection. What is interjection? Definition: interjection expresses the strong feelings or emotion of mind such as joy, sadness, surprise. অর্থাৎ আমরা দেখছি যে হচ্ছে ইন্টারজেকশন মূলত আসলে মনের আবেগে প্রকাশক যে সকল ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো, ঠিক আছে, অথবা স্ট্রং ফিলিং বা ইমোশন যেটাকে বলি আমরা, যেমন সেটা জয়, আনন্দ প্রকাশক হতে পারে, স্যাডনেস, হ্যাঁ, সারপ্রাইজ, বিস্মিত হওয়া, এই ধরনের ওয়ার্ড যেগুলো ব্যবহৃত হয়। Interjection has no grammatical relation to the other parts of the sentence. অর্থাৎ সেন্টেন্সের অন্যান্য অংশের সাথে আসলে এই ইন্টারজেকশনের কোনো সম্পর্ক নেই। ফর এক্সাম্পল, হুররে we have won the match. Here হুররে the word expresses joy. So this word is interjection. Next, alas, his father has died. Here the word alas expresses sadness, so this word is interjection. তো এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে হুররে, হুররে দ্বারা মূলত আসলে আনন্দ প্রকাশ করা বোঝায়, সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারজেকশন। এবং এলাস, এলাস মানে হাই হাই, তার বাবা মারা গিয়েছে, তাই না, সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারজেকশন। মোর ইন্টারজেকশনস: ওয়াও, ব্রাভো, হে, হাউস, ফাই। তো ব্রাভো মানে সাবাস, তাই না, হে এটা হচ্ছে সারপ্রাইজ প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যবহার করা লাগে, ওয়াও এটাও তাই, আউস এটা আমরা ব্যথা পাইলে মোটো ব্যবহার করি, ফাই ফাই সি সি। তো এগুলোই হচ্ছে মূলত আমাদের পার্টস অফ স্পিচ। এখন আমাদের প্রথমে বলা ছিল, একটা সেন্টেন্স দেওয়া ছিল যে হচ্ছে তোমরা পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করবে। Now I am giving the answer of that question. The sentence was, great, Ripa and her friend are the only brilliant students with highest result in class. Here different types of parts of speech are given, such as Ripa, friend, students, results, class. These are noun. Her, pronoun. Are, verb. Only, adverb. In, with.
preposition, and conjunction, great, interjection, the, article. Okay. So dear students, no more today, and I will not increase my video anymore. You will inform me what types of videos you need, and I will try to make according to your wish. Thank you. সবাই ভালো থাকবে। ধন্যবাদ।